آج کل لوگ مہاتما گاندھی کا نام جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ مہاتما گاندھی کو مہاتما کا لقب کس نے دیا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، he was the founder of Silky Letter movement، تحریک ریشمی رومال کے بانی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ہندوستان کی حکومت ہندوستان کے باہر افغانستان میں قائم کرنے والے کوئی اور نہیں، مدرسے کے پڑھے ہوئے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری دنیا کو یہ بات جان لینی چاہیے، لیکن یہ بات نہ کوئی میڈیا آپ کو بتائے گا، نہ کبھی یہ بات پرائم منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے، نہ یہ بات آپ کو کبھی کوئی دیش بھکت بتائے گا کہ ہندوستان کی حکومت ہندوستان کے باہر کس نے قائم کی تھی؟ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مدرسے کے پڑھے لہرا رہا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جناب نریندر مودی صاحب، اللہ انہیں اور ترقیات سے نوازے، کہ وہ لال قلعہ سے ترنگے کو لہرا رہے ہیں، جس لال قلعہ کو ہمارے پروجوں نے بنوایا تھا۔ اور یہ بھی آپ حضرات کو بتاتے چلیں کہ جس ترنگے کو لہرایا جا رہا ہے وہ ترنگا بھی ایک مسلم خاتون نے بنایا۔ چونکہ آج کل ہم لوگ خود تاریخ سے ناواقف ہیں، اس لیے مرعوبیت کا شکار ہے۔ خود الٹا ہم سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ We do not need to give the certificate of دیش بھکتی۔ We have the right to ask everyone, please give me your certificate۔ آج استاد محترم جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے بیان کے اندر کہا ہے کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ میرا باپ 9 سال تک مالٹا کی جیل میں قید تھا، نینی کے جیل میں قید تھا، میرا بھائی قید تھا۔ تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا معلوم آزادی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتابوں کے اندر تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ ابھی ایک نئی شکشا نیتی لاگو کر رہا ہے سرکار۔ اب 2026 سے ہائی اسکول کا 2 مرتبہ ایگزام ہوگا، اور 2 سے اور زیادہ ہوگا، انٹرمیڈیٹ کا ہوگا، اور جو پہلے سے نیتی آئی تھی اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ ہسٹری کو مکمل چینج کر دیا جا رہا ہے۔ جنگ آزادی جب آپ دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی، اس سے پہلے کی 100 سالہ تاریخ کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کا آغاز کیا 1857 سے ہوا تھا؟ جنگ آزادی کا آغاز 1757 سے ہوا تھا۔ کب سے ہوا تھا؟ 1757 سے۔ یہ آپ سب بچوں کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ آزادی کا آغاز 1757 سے ہوا تھا۔ The freedom of battle was started from 1757 in India, where the Mysore Nawab Siraj ud-Dawla, he was martyred in the fighting against British rulers۔ جہاں پر نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان شہادت کروائی۔ 1757 عیسوی کے اندر سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے شہادت نوش کی۔ اس کے بعد یہ پورا سلسلہ چلا ہے۔ ٹیپو سلطان کے والد تھے، پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ 1803 کے اندر آ کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے جنگ آزادی کا جہاد کا فتویٰ ہندوستان کے اندر صادر کیا۔ اور اس فتوے کا یہ اثر تھا کہ مدارس میں بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول پڑھانے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدارس سے، اپنی خانقاہوں سے نکل کر میدان میں آ گئے، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رواتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق۔ ابھی تو 1857 آیا ہی نہیں، یہ پوری کی پوری جنگ آزادی تنہا مسلمانوں نے لڑی ہے۔ ہمارا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ راحت اندوری صاحب نے کہا تھا ہم سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ جو مانگتا ہے، تم کو اگر سرٹیفکیٹ چاہیے اس دیش کا ذرہ ذرہ، اس دیش کا پتا پتا، اس دیش کا بوٹا بوٹا ہماری دیش بھکتی اور ہماری وطن محبت کی شہادت اور گواہی دیتا نظر آئے گا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے،
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फतवा सादिर किया, अंग्रेज की फौज में भर्ती हराम। इस फतवा का सादिर होना था कि हजरत के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया, जहां पर देखा जाए गोली मार दी जाए। इसी माहौल में कराची के अंदर खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है और हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी की सदारत होती। लोगों ने समझा कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आएगा क्योंकि उनके खिलाफ तो वारंट जारी हो चुका है, जहां देखेंगे गोली मार देंगे। लेकिन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई जब ये मर्द मुजाहिद कफन बर्दोश होकर के स्टेज पर तशरीफ लाते हैं और जलसे की सदारत फरमाते हैं। और हजरत जब स्टेज पर जब बैठे तकरीर करने के लिए तो हजरत ने यही शेर पढ़ा था जो मैंने आपके सामने पढ़ा, खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे, जो उस फतवे की तरफ हजरत ने इशारा किया था, तो हजरत ने फतवा दिया था अंग्रेज की फौज में भर्ती हराम, अंग्रेज की फौज में भर्ती हराम है। अदालत के अंदर पेश किया गया, वकील ने कहा हजरत एक मर्तबा कह दीजिए कि मैंने ये फतवा नहीं दिया है, हम लोग आपको छुड़ा लेंगे। हजरत ने जज के सामने कहा पहले भी ये फतवा दिया था, अभी भी देता हूं और जब तक जान है देता रहूंगा, लेकिन अंग्रेज के सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा। हजरत ने यह फतवा दिया था और यह शेर पढ़ा, फिरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं, अगर सूली पर भी लटका दोगे तो सूली पर लटक करके मैं ये फतवा दूंगा अंग्रेज की फौज में भर्ती हराम। ये थे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह। आजकल लोग महात्मा गांधी का नाम जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब किसने दिया। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, He was the founder of Silky Letter Movement। तहरीक रेशमी रुमाल के बानी शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। और मैं आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के बाहर अफगानिस्तान में कायम करने वाले कोई और नहीं, मदरसे के पढ़े हुए हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। पूरी दुनिया को यह बात जान लेनी चाहिए, लेकिन ये बात ना कोई मीडिया आपको बताएगा, न कभी ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे, न ये बात आपको कभी कोई देशभक्त बताएगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के बाहर किसने कायम की थी। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने तो मदरसे के पढ़े। ये नैनी जेल है, इसी नैनी जेल के अंदर हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना जाफर थानेसरी, हजरत बहुत बड़े बड़े उलमा, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, सब लोग इसके अंदर बंद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कैद थे और रमजान था, रमजान का वक्त था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर से खाना आता था, खाना आया खाने के लिए, दोपहर का वक्त था। तो पंडित साहब ने दस्तरखान लगवा करके कहा कि मौलाना साहब को बुलाइए। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, कहा मौलाना लोगों को बुलाइए। अब रमजान का वक्त चल रहा था। मौलाना ने आकर के कहा कि पंडित साहब आपकी दावत तो कबूल है, लेकिन हम लोगों का रमजान चल रहा है और रमजान में हम लोग अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, इसलिए हम लोग खाना नहीं खा सकते, आप खाना खाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैं सलाम पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने उस खाने को घर वापस भेज दिया और ये कहा कि जब हमारे मुसलमान भाई जो मेरे साथ जेल के अंदर कैद हैं, जब ये रोजा रखने की वजह से खाना नहीं खा रहे, तो मैं भी इनके एहतराम की वजह से खाना नहीं खाऊंगा। आजकल लोग महात्मा गांधी का नाम जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब किसने दिया। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, He was the founder of Silky Letter Movement। तहरीक रेशमी रुमाल के बानी शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। और मैं आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के बाहर अफगानिस्तान में कायम करने वाले कोई और नहीं, मदरसे के पढ़े हुए हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। पूरी दुनिया को यह बात जान लेनी चाहिए, लेकिन ये बात ना कोई मीडिया आपको बताएगा, न कभी ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे, न ये बात आपको कभी कोई देशभक्त बताएगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के बाहर किसने कायम की थी। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने तो मदरसे के पढ़े।
It was the first government of India was ruled by हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। और कहाँ? अफगानिस्तान के अंदर। उनके उस्ताद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको भेजा था कि जाओ और अफगानिस्तान की जोशीली कौम को हिंदुस्तान में जिहाद के लिए तैयार करो। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी कहते हैं, जब मैं जा रहा था दाढ़ी के बाल आना शुरू हुए थे, और जब वहां से काम करके लौट रहा था दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। पूरी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल से वापस आए, अभी मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया मुद्दस्सिर का, कहा कि मैं जजीरा अंडोमान में हूं। मैंने कहा अच्छा वही जहां पर काला पानी का जेल है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, हम लोग तो तारीख में पढ़ते थे, तुम वहां पहुंच गए, वहां एक होटल में काम कर रहे हैं। मैंने कहा वो जेल है कि नहीं है? कहा वो म्यूजियम बन गई है, उसकी लोग आते हैं जियारत करने के लिए। कि अच्छा इसी के अंदर शेखुल हिंद कैद थे। माल्टा की जेल का नाम आपने सुना है? ये माल्टा की जेल थी। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब वहां से रिहा होकर के आए हैं, महात्मा गांधी गए थे उनका मुंबई एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने। फिर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उस जेल के अंदर कुरान करीम का तर्जमा लिखा, जिसको सऊदी हुकूमत ने कई साल तक शाये किया, बड़े कुरान की शक्ल के। वो तर्जमा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह